So good evening, friends. We are here to discuss about our paper Introduction to Programming Language Using C Part 1, paper number BCS 102, and this video is as per the syllabus of Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. I am Nitin Naik. Welcome you to this video. So we have already completed our 2 units, and now from today we are going to start our 3rd unit. Now this 3rd unit is related with the control statements which are used in C. Now what are the different types of control statements? There are some decision making statements, there are some looping statements, and there are some unconditional branching statements. Actually these decision making statements are also called as conditional branching statement, that depending on some condition, if it is possible to execute some statements in your programming, then these statements are called as conditional branching statement or decision making statement. Now what are these statements? First statement is if, then if else. आपण मराठीमध्ये म्हणतो पहा की जर असं झालं तर असं होईल किंवा असं होईल, अशा प्रकारचे जे स्टेटमेंट असतात, these statements are called as decision making statements. If statement, if I want to carry out largest among 3 numbers or smallest among 3 numbers, then in that case it is possible to use if statement. Now another statement is if else. When to use this if else? If there are only 2 possibilities of result, जसं की आपण इवन आणि ऑड नंबर मध्ये म्हणतो, if provided that there is one non-zero positive number, then if I want to check whether that number is even or odd, then I have to check only one condition. 2 न भाग जातो का? गेला तर even, नाही गेला तर odd. Means depending on one condition only it is possible to carry out the result. नेस्टेड इफ, एका इफ मध्ये दुसरं इफ जर असेल तर त्याला नेस्टेड इफ म्हणतात. लॅडर ऍक्च्युली त्यालाच म्हणतात. स्विच स्टेटमेंट इज ऍक्च्युली मल्टिपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड इन सी, but it comes under decision making statement itself. Next type of statement is looping. Looping means what? If repetitively, if I want to process some instructions, जसं की आपण म्हणतो 2चा पाढा. 2चा पाढा कसा असतो? बे 1 बे 2 4 बे 3 6 अप टू बे 10 20. एव्हरी टाइम आय एम ऍडिंग 2 इनटू माय इनिशियल व्हॅल्यू. असं कुठपर्यंत? 10 times I have to I have to add all these values. So whenever there is a repetitiveness in my program, then in that case it is possible to use looping statements. आता लूपिंग स्टेटमेंट हे 2-3 प्रकारचे आहेत. वन इज फॉर लूप, सेकंड वन इज व्हाईल लूप, थर्ड वन इज डू व्हाईल लूप. कोणतं केव्हा वापरायचं हे आपण नंतर पाहूया. फॉर लूप केव्हा वापरायचं, व्हाईल लूप केव्हा वापरायचं, डू व्हाईल लूप केव्हा वापरायचं. अँड सेम जसं इथं नेस्टेड इफ आहे, तसं तुम्ही नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाईल लूप सुद्धा वापरू शकता. नेस्टिंग मीन्स नेस्टिंग विदिन वन अनदर. एका फॉर लूपच्या ब्लॉकमध्ये जर दुसरं फॉर लूप आलं तर त्याला नेस्टेड फॉर लूप म्हणतात. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर अनकंडिशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ते कुठले कुठले आहेत? ब्रेक, गो टू आणि कंटिन्यू. ऍक्च्युअली these statements are called as unconditional branching, but while writing your C programs, definitely these statements are written with some condition. But it is not necessary to use condition for writing break, go to or continue. That's why these statements are called as unconditional branching statements. Now we will see these statements one by one. First statement is decision making statement. Decision making म्हणजे काय? If statement is आता एकानंतर एक आपण पाहूया. पहिलं स्टेटमेंट आहे इफ. नाउ व्हॉट इज इफ? इफ इज अ कंडिशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट युज्ड इन सी. इथं समोर जर पाहिलं तुम्ही तर आपण इथं सिंटॅक्स आणि एक्झाम्पल दिलेले.
सिंटॅक्स काय सांगतो, इफ कंडिशन म्हणजे पहिल्यांदा काय कंडिशन, इफ दिस कंडिशन, इफ यू सी हिअर केअरफुली देर इज नो सेमिकोलन आफ्टर दिस स्टेटमेंट. आपण काय म्हणतो की each and every simple C statement should be terminated with semicolon. Now whether if is a simple C statement, no, it is a decision making, it is a conditional branching statement. So what you have to do, don't place semicolon after if. Keep in mind that if you place semicolon accidentally after this if condition, then there is no error in your program, but there might be possibility that your result may be wrong. Now what will happen here, if condition is satisfied, or this condition means what, it is a boolean expression. What is boolean expression? The expression which returns true or false value only. जसं की a is greater than b. a is greater than b is called as boolean expression. Why? Because there are only two possibilities of result, either yes, no, low, high, satisfied, not satisfied. कंडिशन एकतर सॅटिस्फाय होते किंवा होत नाही. आता मग हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट कसं होतं की इफ युअर कंडिशन इज सॅटिस्फाईड देन दिस स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एक्झिक्युटेड. स्टेटमेंट काय, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट काय, आपण ते एक्झाम्पल मध्ये पाहू. पण जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर हे स्टेटमेंट किंवा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतील. अँड इफ कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड then the statement which is immediately followed by your if block will be executed. म्हणजे इकडे जे कुठलं स्टेटमेंट असेल तिथं डायरेक्ट उडी मारेल. उडी मारणे म्हणजे ब्रांचिंग. दॅट्स वाय these statements are called as conditional branching statement. म्हणजे कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर स्टेटमेंट किंवा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल आणि पुढे प्रोग्राम कंटिन्यू होईल. बट इफ कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड देन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्झिक्युटेड. The statement which is immediately followed by your if condition will be executed. आता इथे दोन एक्झाम्पल दिलेत पहा. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलंय की इफ a is greater than b, c is equal to a. What will happen? Here a is a variable, b is also variable. So if value of variable a is greater than value of variable b, then and then only c is equal to a. आणि जर a ची व्हॅल्यू b पेक्षा मोठी नसेल तर द स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय c इज इक्वल टू a विल बी एक्झिक्युटेड अँड युअर प्रोग्राम कंटिन्यू. आता मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जर मी इथं चुकून सेमीकोलन दिला, बऱ्याच वेळेस आपण काही गोष्टी चुकून करतो, a इज ग्रेटर दॅन b च्या नंतर जर चुकून सेमीकोलन दिला तर व्हॉट विल हॅपन, दॅट देर इज नो स्टेटमेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन दिस कंडिशन असा अर्थ होईल. म्हणजे c इज इक्वल टू a, a इज ग्रेटर दॅन b असलं काय किंवा नसलं काय तरी सुद्धा c इज इक्वल टू a होईल. वेदर प्रोग्राम गिव्स सिंटॅक्स एरर, नो. आता ते का देत नाही तर हे पहा, इफच्या नंतर आपण सेमीकोलन देत नाही. त्याचं कारण काय की इफ इथून सुरू झालं आणि संपायलाय कुठं तर पहिला सेमीकोलन, जर कर्ली ब्रेस नसतील तर पहिला सेमीकोलन जिथे येईल दॅट इज कॉल्ड ॲज स्कोप ऑफ इफ स्टेटमेंट. त्याला म्हणतो आपण इफ स्टेटमेंटचा स्कोप, कुठून कुठपर्यंत. मग जर हा सेमीकोलन आपण दिलेला नसेल ऍक्सिडेंटली तर इफ कुठून सुरू होतं तर या आय पासून सुरू होतं आणि संपतं कुठं तर सी इज इक्वल टू याच्या नंतर जो सेमीकोलन आहे तिथं ते संपतं. दुसरं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर इथं आपण ओपनिंग आणि क्लोजिंग कर्ली ब्रेस घेतलेले. दिस इज कॉल्ड ॲज ब्लॉक. ब्लॉक केव्हा वापरायचा आणि केव्हा वापरायचा नाही तर इफ देर इज अ सिंगल स्टेटमेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन माय इफ कंडिशन then it is not necessary to use the block. But if there are more than one statements which are depending on my if condition, then it is necessary to use block. ओपनिंग कर्ली ब्रेस पासून क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पर्यंतचा ब्लॉक घ्यावा लागतो. आता ह्या इफचा स्कोप कुठून कुठपर्यंत झाला तर सेमीकोलन इज नॉट टर्मिनेशन ऑफ द इफ,
इफ नंतर कंडिशनच्या नंतर जर ओपनिंग कर्ली ब्रेस आलेला असेल तर फ्रॉम धिस ओपनिंग कर्ली ब्रेस टू धिस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस इट इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ माय इफ स्टेटमेंट. म्हणजे आता इथं काय होईल, इफ व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल ए इज ग्रेटर दॅन व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल बी देन अँड देन ओनली सी इज इक्वल टू ए मायनस बी अँड printf%dc. हे दोन स्टेटमेंट केव्हा एक्झिक्यूट होतील, जर ए ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन बी असेल तर. means if that condition is satisfied or that boolean expression returns true value, then and then only c is equal to a minus b printf%dc. If condition is not satisfied, then the statement which is immediately followed by this if block will be executed. म्हणजे हे पूर्ण दोन स्टेटमेंट जे आहेत हे एक्झिक्यूट होणार नाहीत. केव्हा, जर a इज ग्रेटर दॅन b नसेल तर. असेल तर हे दोन एक्झिक्यूट होऊन पुढे प्रोग्राम चालू राहील. नसल तर ह्या दोघांना सोडून पुढचं जे स्टेटमेंट असेल दॅट स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट. इथे एक छोटासा प्रोग्राम दिलाय. सी, इट इज अ गुड प्रॅक्टिस टू एक्झिक्यूट युअर प्रोग्राम ऑन पेपर इटसेल्फ. ही एक चांगली प्रॅक्टिस आहे की तुम्ही आपले जे प्रोग्राम करतो ना आपण ते सगळे जशाला तसे तुमच्या वहीवर एक्झिक्यूट करा. नाउ हाऊ टू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम ऑन पेपर. तर या प्रोग्राम मध्ये जेवढे काही व्हेरिएबल घेतलेले असतील आपण, यू हॅव टू मेक वन टेबल ऑफ ऑल दीज व्हेरिएबल्स. पहिला व्हेरिएबल आहे ए, दुसरा व्हेरिएबल आहे बी, तिसरा व्हेरिएबल आहे सी आणि चौथा व्हेरिएबल आहे लार्ज. सॉरी, नाउ हियर फोर्थ व्हेरिएबल इज लार्ज. लार्जच्या ऐवजी मी फक्त एल वापरतो फॉर टाइम बिंग. एल म्हणजे लार्ज आहे असं गृहीत धरा. व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू क्रिएट टेबल ऑफ ऑल दीज व्हेरिएबल. प्रोग्राम वहीवर रन करणं म्हणजे काय, इन्स्टेड ऑफ युजिंग एनी C++ एडिटर. नाउ दिस स्टेटमेंट इज नाउ एक्झिक्युटेड. आपण ह्या सगळ्यांचा टेबल बनवलं. त्याच्यानंतर CLR SCR आहे ते क्लिअर स्क्रीनसाठी वापरतात. त्याच्यामुळे ह्याच्याबद्दल त्या टेबलमध्ये लिहायची काही गरज नाही. त्याच्यानंतर आपण एक printf घेतलंय. दीज आर द डिझायनिंग स्टेटमेंट्स. ऍक्च्युअली printf सुद्धा फक्त एंटर 3 नंबर्स म्हणजे मला किती नंबर इनपुट करायचे हे सांगण्यासाठी आपण वापरले. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टंट. scanf %d ampersand a ampersand b ampersand c. ऍड्रेस ऑफ ए, ऍड्रेस ऑफ बी, ऍड्रेस ऑफ सी. होतं काय की व्हेन आय डिक्लेअर दीज 3 or 4 व्हेरिएबल्स, सेपरेट 2 बाइट्स आर रिझर्व्ड टू स्टोअर ए बी सी अँड लार्ज. कारण की एका इंटिजरला 2 बाईट लागतात. त्याच्यामुळे ए ला, बी ला, सी ला आणि लार्जला या सगळ्यांना 2 बाईट लागते. आणि स्कॅनएफ स्टेटमेंट काय करतं, रीड व्हॅल्यूज फ्रॉम युजर अँड स्टोअर ऑल दीज व्हॅल्यूज ऑन रिस्पेक्टिव्ह मेमरी लोकेशन्स ऑफ ए बी अँड सी. नाउ जस्ट ॲज्युम दॅट समजा मी ए ची व्हॅल्यू 10 गृहीत धरली. आपण देतो म्हणजे काय, आपणच देणार आहेत व्हॅल्यू. त्याच्यामुळे समजा ए ची व्हॅल्यू मी 10 गृहीत धरली, बी ची व्हॅल्यू मी 15 गृहीत धरली आणि सी ची व्हॅल्यू मी 7 गृहीत धरली. आता लक्षात घ्या, हे 3 व्हॅल्यू आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा आपण पटकन सांगतो की माझा रिझल्ट हा 15 आला पाहिजे. ऍक्च्युअली प्रोग्राम इज फॉर स्मॉलेस्ट अमंग 3 नंबर्स. इथं थोडंसं करेक्शन करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. लार्जेस्टचा नाही आहे, स्मॉलेस्टचा प्रोग्राम आहे. स्कॅनएफ झाल्यानंतर मी काय लिहिलंय, आता अशी इथं जरी व्हेरिएबल मी लार्ज घेतलेला असेल तरी लार्ज इज इक्वल टू ए. आता लार्ज इज इक्वल टू ए म्हणजे काय, इज इक्वल टूच्या बाबतीत मी सांगितलेलं आहे आपल्याला की always the variables or the expressions which is on right hand side of the expression or is equal to operator, that value will be assigned to the variable which is on left hand side, which is single only. is equal to च्या लेफ्ट हँड साइडला फक्त एकच व्हेरिएबल असतं.
आपण थोड्या वेळासाठी आपण एक असं गृहीत धरू की दिस प्रोग्राम इज फॉर लार्जेस्ट अमॉंग 3 नंबर इन्स्टेड ऑफ स्मॉलेस्ट. हा प्रोग्राम लिहिलाच आहे, चुकून इथं वरती स्मॉलेस्ट लिहिण्यात आलंय. ह्याच्याऐवजी असं गृहीत धरा की हा प्रोग्राम लार्जेस्टचा आहे. दिस वन राइट अ प्रोग्राम टू कॅरी आउट स्मॉलेस्टच्या ऐवजी इथं लार्जेस्ट आहे असं गृहीत धर. नाउ व्हॉट इज स्टेटमेंट लार्ज इज इक्वल टू ए, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू लार्जला जाईल. ए ची व्हॅल्यू किती आहे 10. सो दॅट व्हॅल्यू नाउ असाइन्ड टू व्हेरिएबल लार्ज. व्हॉट इज माय नेक्स्ट स्टेटमेंट? Now as there are no opening and closing curly braces, semicolon will be considered as the end of that if or scope of that if. तर पहिलं if कुठून सुरू झालंय? इथून सुरू झालंय आणि हे संपायलंय कुठं? तर या सेमिकोलनला संपायलंय. सो इफ b इज ग्रेटर दॅन लार्ज, लार्ज इज इक्वल टू b. आहे का b ची व्हॅल्यू? b ची व्हॅल्यू किती आहे 15. वेदर 15 इज ग्रेटर दॅन 10. मनाला प्रश्न विचारायचा आपण, वेदर 15 इज ग्रेटर दॅन 10. येस. इफ येस, देन दॅट कंडिशन इज सॅटिस्फाईड और दॅट बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू व्हॅल्यू. आणि ह्या बुलियन एक्सप्रेशनला जर ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न केली तर माझं स्टेटमेंट कोणतं एक्झिक्यूट होणार आहे? लार्ज इज इक्वल टू बी. म्हणजे आता ही 10 जी व्हॅल्यू आहे ही निघून जाईल आणि लार्ज इज इक्वल टू बी म्हणजे आता एल ची व्हॅल्यू काय होईल किंवा लार्ज ची व्हॅल्यू काय होईल? Now it becomes 15. Next statement is if C is greater than large. पुन्हा मनाला प्रश्न विचारायचा, whether 7 is greater than 15. Whether condition is satisfied? No, condition is not satisfied. This statement will not be executed. हे स्टेटमेंट आता अजिबात एक्झिक्यूट होणार नाही. का? कारण की सी इज ग्रेटर दॅन लार्ज, दिस कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड. आणि आपण मगाशी काय म्हणलं की इफ कंडिशन इज नॉट सॅटिस्फाईड देन द स्टेटमेंट विच इज इमिजिएटली फॉलोड बाय युअर इफ ब्लॉक विल बी एक्झिक्युटेड. इथं ब्लॉक नाहीये, त्याच्यामुळे एकच स्टेटमेंट आहे सी इज ग्रेटर दॅन लार्ज वर डिपेंडंट. त्याच्यामुळे लार्ज इज इक्वल टू सी होणार नाही. पुढचं स्टेटमेंट आपण काय लिहिलंय? printf द लार्जेस्ट व्हॅल्यू इज %d लार्ज. लार्जची व्हॅल्यू किती आहे? 15. अँड यस, इट इज द लार्जेस्ट अमॉंग दीज 3 व्हॅल्यू. म्हणजे प्रॅक्टिकलला जाण्यापूर्वी इट इज पॉसिबल टू एक्झिक्यूट युअर प्रोग्राम ऑन पेपर इटसेल्फ. तुम्हाला तुमचा प्रोग्राम पेपरवर सुद्धा रन करता येतो. सो दिस इज द प्रोग्राम. नाउ वी विल सी